ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपनी 82-83 साल की उम्र दे विच भी हले तक खोजां कर रहे हैं, अज उन्होंने पिंड जगतपुर विखे तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं। जिला शहीद भगत सिंह नगर का एक नक्शे के उत्ते छोटा जिहा पिंड दिखाई देवेगा जगतपुर, लेकिन इत्थों दे जिहड़े खेती विग्यानी है सरदार महिंदर सिंह दोसांझ, उन्होंने अपनी खोज दे नाल दुनिया के नक्शे के उत्ते इहो जिहे मील पत्थर गढ़ दिते कि उन्होंने भी कोई छूण की हले तक कोशिश नहीं कर रहा। आओ गल करते हैं सरदार महिंदर सिंह दोसांझ जी नाल। दोसांझ साहब तुहाडा धन्नवाद NKN दे उत्ते। तुहाडा भी सब का बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडे सब लोगों के प्यार, तुहाडियां शुभकामनावां दे आसरे ही मैं जिंदगी दे विच सिफर तो चल के अज जिस मंजिल ते पहुँचा उहदे ते मैनूं गौरव महसूस हो रहा है। मेरा जीवन बड़ी अजीब तरह की गाथा है, तुसीं हैरान होवोगे सुन के। मैं मेरे बाप दा बड़े बड़े सिक्ख्या शास्त्री सी पंजाब दे, लेकिन मैं इत्थे खेतां विच मेरा बचपन प्रवान चढ़िया, वो मैनूं लैण आए सी। लेकिन मैं इत्थों नानके पिंड तो इस फार्म दे विचों मेरा इन्ना मन लग्या होया सी बचपन च, मैं ना करती जाण तो होया ये कि फिर वो सारी उम्र साडा विछोड़ा बनया रहा। मैं ना मैनूं पढ़ाई तो बड़ा डर लगदा हुंदा सी। रात में स्कूल हुंदा सी, प्राइमरी स्कूल, मास्टर बदरी दास उत्ते पढ़ाउंदे हुंदे सी, बखलौर तो प्राइमरी टीचर सी। 6-6.5 फुट उच्चे जवान बड़े काबल टीचर। उन्होंने न्याणिਆਂ ਨੂੰ सज़ा दिता होनी तो लगना पई मैं तो ना सब कुछ कर सकांगा लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकांगा। मैं रींग के जाना झाड़ियाँ विच ही। फिर किते जाके देर दे बाद ਜਿਹੜਾ मन च सोमा दबिया सी ना विद्या का, वो एकदम प्रगट होया। गुरुद्वारे एक बंदा पढ़ाउण लगा भी ਜਿਹੜੇ नौजवानों ਦੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ पढ़ाई ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ संभावनावां ही खत्म हो चुकियां ने, आओ उन्होंने चिट्ठी पत्र लिखना सिखा दईए। बस उत्थों पंजाबी पढ़नी सीखी, 2 दिन लाए, फिर किताबां पढ़नियां शुरू कीतियां। देवनागरी लिपि का ज्ञान लिया, 2 दिन उन्होंने सीखण नूं लाए। फिर रोमन लिपि का ज्ञान लिया, फिर फारसी लिपि का ज्ञान लिया, उर्दू च, इंग्लिश दे विच, हिंदी दे विच बेथा किताबां पढ़न का अभियान चलाया। फिर नहीं पिछे मुड़ के देखिया। सो इस सारे खेतों के विच एक हथ संद, एक हथ किताब फड़ के पढ़ाई की। इन्हां बन्नियां ते बैठ के लिखण का काम किया। ਸਾਹਿਤਕ खेत्र च आए, फिर कई पंजाबी साहित्य के कई रूपों के लिखना शुरू किया। कई किताबां छपियां, कविता दियां, कहानी दियां, लेख, 7 खोज पत्र लिखे ਜਿਹੜੇ राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पढ़े ते विचारे गए। 104 लेख लिखे ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों ते, धर्म ते, राजनीति ते, समाज ते, कला ते, विज्ञान ते, खेतीबाड़ी ते, एनवायरमेंट ते, अनगिनत विषयों के उत्ते। सो हुण तक तुसीं खेती दे उत्ते किन्नियां खोज कर चुके हो और वो किहड़ी यूनीवर्सिटी ने लागू कीतियां या वो किसी होर संस्था ने भी उन्होंने लागू कीतियां? बहुत सारियां जिहड़ियां खोजां मैं इत्थे कीतियां उन्होंने मानता दी साडे पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने, उन्होंने मानता दी हिमाचल दियां साडियां यूनीवर्सिटियां ने जिहड़ा काम कीता इहदे च। और बल्कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी ने तो मैनू थोड़े समय वास्ते सलाहकार भी यूनीवर्सिटी का नियुक्त किया। और फिर मैनू लम्मा समा जिहड़ा कौंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आ PHO दी उहदा मैंबर भी मैं लम्मा समा रहा। तो फिर तो खोज दे नाल एक रिश्ता कायम हो गया, एक सांझ बन गई खोज दे नाल। फिर मिशन यही हो गया भी खेती च नवां ते नवां कुछ करना है। नवां तो नवां सिर्फ अपने वास्ते नहीं, दूजियां वास्ते भी। समुच्चा खेती का उत्थान किद्दां होवे, खेती नूं नवीं गति ते दिशा किद्दां मिले पंजाब दे विच, इहदे वास्ते अभियान चलाया। इहदे वास्ते नवीं विधियां विकसित कीतियां, किसानां नूं बुलाया, उन्हां दे पिंडां 'च जाके ट्रेनिंग कैंप लाए, खेती दे मेले कीते ते वड्डी पद्धर दे उत्ते अभियान चलाया। और इहदे नाले नाल ये भी अभियान चलाया भी खेती दी बच-खुच नूं जालो ना, इहनूं मिट्टी दे विच ही दबाओ। फिर ये मैं कि हवा नूं प्रदूषित ना कीता जावे, बचाया जावे हवा नूं, जिहड़ा है पानी नूं बचाया जावे, पानी दी संजम नाल वरतों कीती जावे। एक तुसीं देखोगे अमरूद है सामने, इन्हां दिनां दे विच फ्रूट फ्लाई जिहड़ी है ना, फलां दे विच, सब्जियां दे विच ते फलां दे विच डंग मार के अपना बच्चे पालदी, सुंडी देंदी है विच, उत्थे वातावरण बड़ा अनुकूल हुंदा।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਓਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਹਾਂ, ਕਾਢ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੂਟ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝਾੜੀਆਂ, ਕਾਨੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਛੱਡੋ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਆ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਪੱਟ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੜ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਮਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ। ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਲਾਈ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਨਰ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਿੱਕੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਿਕ, ਉਹ ਮਾਦਾ ਮੱਖੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮਹਿਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਾਈ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇਲ ਜੋ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। 3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਜ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਆ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਜਨਾਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸੇਧ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਆ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ। 11 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 11 ਮਹੀਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ ਆ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਚਮਚੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੇ ਖਾ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਦਹਾਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-12 13-13 ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, UNO ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ। ਇਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2011 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਭਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੌਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿਘਾਰ ਦਾ। ਸੰਜਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਖੋਜ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਪਦੀ ਆ। ਅਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ 9 ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਐਤਕੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਕੱਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠੀਆਂ ਮੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜੂੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਮੁਫਤ ਆ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨ। NKN TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਘਰ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ,
ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਵੀ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ 2-4 ਮਰਲੇ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਗੁੱਡਣਾ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਵਪਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਪੜਾਸਗਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਕੀਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ 83 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NKN TV। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ।